Let us start now. Today, May 9th, is the International Mother's Day. We are here to celebrate the same and facilitate Pushpadala teacher for her bravery act to saving her mother from a open well. And it is already now in detail. Mr. Askar sir will introduce, and during his welcome speech, he will explain the detail. Before I inviting to, okay, before I am inviting Askar sir for welcome speech, I would like to introduce him. He's a well-known international trainer, worked in various countries like Kingdom of Saudi Arabia. Now he's working as a chief mentor of Orange Apple Group. He continuously motivating through different groups like Motivation, Morning Star. Last 1 year, he is continuously taking class at 6:40 a.m. and it's on ladies wing, also working well, and he's conducting continuous motivation classes for ladies wing. From the Motivation Morning Star, the the idea of celebrating International Mother's Day originated while the Pushpalata teacher spontaneously declared her teenage bravery act of jumping into an open well in order to save her mother from drowning. Now, in this word, I would like to invite Askar sir, the chief mentor of Orange Apple, for welcome speech. Thank you, Dr. Professor Abdurrahim. Very much thankful to you to initiate this special event. This is a very special program which we never expected, and it was a very spontaneous decision while our morning program was going on. Welcome, Mandana Berkeley, ma'am, from far from India to join this beautiful occasion to celebrate International Mother's Day. And as well as our sir, social reformer and the renowned poet and a well-known orator, Sri Alangod Leela Krishnan here from Kerala, to do the keynote address in the topic Mother today for us to celebrate. So you, both of our chief guests, very, very warm welcome to this eve to the Orange Apple Bravery Award function. And this awardee, the winner is here, especially our teacher, Pushpalata ma'am from the state of Palakkad. When at teenage, one's mother was just fallen into well, the open well. And when we were talking in the morning monster, motivational monster session, 6:30 session, when we were talking about self-confidence subject. So we asked the audience to talk something about the examples which you achieved in your life as your self-confidence. Suddenly, Pushpalata ma'am declared that I had done a thing when I was in teenage. I just jumped well when my mother fallen into the well. So it was a different occasion in my life why I achieved my self-confidence level raised. So Dr. Abdurrahim, Department Head of Physiology, Aligarh Muslim University from Aligarh, New Delhi. He was there in the function. He was noticed that yes, we will celebrate this. We should bring this out. Definitely to the people when a young girl done this very bravery act in her childhood and her teenage time, when the world is the teenage people or even the kids are not that much powerfully attached to the
parents, in the current world scenario, let us make this occasion to the World International Mother's Day as a beautiful showcasing, and let us give a beautiful award to Pushpalata ma'am as her bravery act. So we welcome you, ma'am Pushpalata, also to receive this bravery award from Orange Apple. We considering this to appreciate and recognize you here in this occasion to give a bravery award of Orange Apple. And as well as I'm welcoming Julie ma'am, Advocate Julie ma'am is Bharatiya Human Rights Federation's State Legal Advisor, and to attend this program. So, and as well as our participants from all over the world, from especially from Middle East as well as Far East and some other countries from Far West. So all of you, we welcome and on behalf of Orange Apple, I welcome you all to this beautiful function on this eve, 9th May, Sunday evening, 3 p.m. Indian Standard Time, International Mother's Day celebration, and a special award giving function to the Pushpalata teacher for her bravery act in teenage. So Professor, Honorary Professor of University of Melbourne, Australia, Professor Mandana Bakshishli is with us as our very chief guest for the day to do inaugural address as well as the reading of awarding. So I warmly welcome Professor to this function as well as Mr. our Sri Alangod Leela Krishnan sir, also our beloved Professor Dr. Abdurrahim sir from Aligarh. ഒരു മിനിറ്റ് സമയം മൗന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇന്ന് ലോകത്ത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കോവിഡ് രോഗികളുടെയും കുടുംബത്തിനെയും സങ്കടത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് let us have a 1 minute a slot of silent prayer for the people around the world or for the COVID patients and the demises of their relatives. So let us pray for them. So, Askar sir, over to you, sir. Yeah. Now, I would like to invite Dr. Mandana Barkalishi for the inaugural address. Before that, I would like to say a few words about her. Dr. Mandana Barkalishi, she born and brought up in Iran. She postgraduated and completed her PhD from National Museum, New Delhi. Then she worked as associate professor in International Islamic University, Malaysia, about more than 10 years. Meanwhile, she attended an international conference in Aligarh Muslim University about the International Council of Biodistribution of Cultural Property, and we became close friends, and still we are working together in our professional areas. Right now, she is working as honorary professor at Melbourne University, Australia. She has very vast experience of professional life last 30 years in various countries like Iran, India, Malaysia, Australia, and all that. She knows about the culture, traditions, and various countries, including the parental care in various countries. She will share her experience today with us. Now I invite Dr. Mandana Barkalishi for inaugural address. Please. Thank you. Can you hear me? Okay. Can you hear me? Yes, Yeah, yes, yes. Audible. Okay, good. Okay, because I was, okay, assalamu alaikum, namaste, and very good evening to all respected mentors, members of Orange Apple Group, the keynote speaker, Leela Krishnan, ladies and gentlemen. I'm honored to be here
to inaugurate the felicitation function to showcase the Bravery Award to Mrs. Pushpalata Ma'am on the eve of this Mother's Day. Just a brief saying that, well, mother is a small word indeed, but with deep meaning. Mother is the symbol of purest form of love, care, and sacrifice. Practically every day actually is a day of mothers. But to honor their motherhood every year, the second Saturday of May is celebrated all over the world on second day of May every year as Mother's Day. And this year, which is today, is fall on 9th May, and it marked to recognize the immeasurable contribution of mothers, the only selfless lovers on this earth in building their children. This special day was officially established by the 28th US President Wilson. Though in modern day, the idea of this Mother's Day started in US when a woman called Ada Jarvis held in a small memorial for her own mother on May 12, 1907. The history of celebrating Mother's Days dates back much before to ancient Greek and Romans who celebrated in the honor of Mother Goddess Rhea Sabella. It is important to be noted, of course, that in some countries, like my own country in Iran, Mother's Day is celebrated on a day that is meaningful for the people of the country as it is rooted in their culture and religion as well. I have, as Dr. Abdurrahim told all of you, that I have lived in many countries during my lifetime all around the world, from Iran to US, Europe, India, Malaysia, and Australia. And what I learned is that mothers are accorded a special place of honor and respect in all religions and cultures globally. My motherland home is in Iran, and have spent different phases of my life in this beautiful country. I did my higher education in US, in University of Kansas, and in India, in National Museum Institute of New Delhi, when I had this great opportunity to learn about West and East values and cultures. During my stay in India, which was about 10 years from 1986 to 1997, I was very fortunate to learn about your beautiful country, her deep culture and philosophy through my classmates, friends, and most importantly, my respected teacher and guru, Dr. O.P. Agrawal, and his beautiful and kind wife, Usha. I learned the beauty of Indian culture truly through this lovely couple during my stay in their home when I was doing my PhD thesis. That time, Dr. Agrawal was my supervisor. So they took care of me during my stay at their beautiful house like their own children, and I consider them as my second parents with honor forever. Later in 1998, I was offered a job to come to Malaysia as head curator of Islamic Arts Museum, Malaysia, and later as faculty member of International Islamic University. Staying in Malaysia for almost 23 years also gave me tremendous opportunity to learn about Malaysian culture, which has a complex, multicultural, and multiracial population predominantly defined by their major ethnic groups, Malay, Chinese, and Indian races with diverse cultural backgrounds. In last decades, I have also been engaged with University of Melbourne and traveled to Australia often for different research and projects as honorary professor, where I had opportunity to get exposed and learn more about this beautiful country situated in the geographical region of Oceania.
Well, being caring and respectful to elderly is known as filial piety is still very strong among Iranians, Indian, and Malaysians, and that traditional Middle Eastern, South and Southeast Asian culture result in most families, in my experience, preferring to care for their elderly and sick family members at home. They believe the family, like India and Iran and Malaysia, has a major responsibility to take care of their elderly and less fortunate family members, and thus a person without immediate family members is considered joyless and has no future. Within the family networks, people have their own roles and duties toward the elderly. Taking care of their elderly is a status maker in itself, and it strengthens the network of family prestige in friend and family circle. This filial piety attitudes is more strong in countries with deep roots in culture and religious beliefs. Religions in general, including Islam, Christianity, Hinduism, and Buddhism, appreciate the elderly and thus conveys the message that young people should treat their parents and older people well and show them respect and even support them. A man, just at the hadith, once came to Prophet Muhammad and asked, "O Messenger of God, who among the people is more worthy of my companionship?" The Prophet replied, "Your mother." Then man asked, "Who next?" The Prophet replied, "Your mother again." The man repeated the question a third time and got the same answer. The man asked once again and he said, "Who next?" Only then did the Prophet, peace and blessing upon him, sallallahu alaihi wasallam, reply, "Your father." These and other references in the Quran and incidents from the life of the Prophet clearly indicates the elevated status Islam has given to mothers. A Muslim sees a mother as an icon of the strength and courage tempered with compassion, kindness, and love. In my experience, although religion is woven into many individual characters, and despite the traditional view of the family and the elderly, many older people have been caught in difficult situations during this new era of conflict and violence, especially the immigrant parents who are facing generational dissonances. Many sociologists and social psychologists have noted elderly social problem form as a result of loneliness, and this result of changes in lifestyle as having an effect upon cultural values in relation to filial piety in relation to other contexts. On the other hand, Western long-term care system is welfare state-based, and most American, European, and even Australian, in some extent, rely on the state to take care of the elderly. It is a system based upon the philosophical aim of providing the elderly support to live an independent life of high quality. Many of the Middle Eastern and Asian who moved to Western countries have tried to bring their parents to the country, but in my experience, have faced many problems. Research has shown that family reunification does not necessarily mean that a person ceases to be alone or in need, and proximity to the children in Western countries is not always successful. This could be as a result of diversity and heterogeneity in terms of social class, age, education, and religion. Many of these parents brought to the immigrant countries by their relatives and family members were not previously exposed to Western cultural lifestyle. In this regard, they have been finding it difficult to adjust to life in new so-called home. For instance, the previously strong desire and sense of filial piety to take care of the elderly might have decreased to a higher degree among the younger living in contrary to the more traditional Middle Eastern and Asian care system, which is or has been more family care based.
Saying all these difficulties that new generation is facing, I'm proud to say that I know personally a handful of young and middle-aged families that have still kept their values and has shown their care and respect with ultimate love to their parents. The examples are my sister Ariana, that is taking care of my 87 years old mother in New York, and my dear cousin Khandan taking care of her mother with dementia disease living in California. I hope we all get the chance and opportunity to serve our parents. And I wish you all happy Mother's Day. And in this word, I'm happy to declare this function get inaugurated. Now I would like to read out the citation of the Award of Bravery to Pushpalata Ma'am, which is one of the examples. This award is for Mrs. Pushpalata's Teenage Bravery Act, jumping into an open well to save her mother, to bring back to her life from drowning. By considering this bravery, Orange Apple team, recognizing and appreciating her through this award. She is, of course, a true role model for children for caring their parents. This award conferred up on the eve of International Mother Days today in 9th May 2021. Thank you all and have a good evening. Thank you very much. Now I invite Askar sir for giving the memento to Pushpalata madam. Right. Thank you. Thank you, Rahim sir. I showed already the screen. Yeah. You can see in the screen as well as I will in video also. Okay. Now please hand over this. Can you see the screen? This is the Bravery Award from Orange Apple. Okay. This is the same here. Yeah, please receive it, Pushpalata madam, and I invite you for special remarks about this Bravery Award. Please, Pushpalata madam. Okay, thank you. Ma'am, you can unmute. Ma'am, you can unmute. Pushpalata ma'am. Yeah. Now you try to unmute. Yeah, now I invite you, Pushpalata teacher, for your special remarks. Okay. Thank you, sir. Okay. Unmute ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ശരി. Okay. Namaskar, namaskar. ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ചീഫ് മെന്ററും ആദരണീയനുമായ അസ്കർ തേഞ്ഞിപ്പാലം സാർ, ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യായ ഡോക്ടർ വന്ദന മാഡം, നമുക്കേറെ സുപരിചിതനും കവിയും എഴുത്തുകാരനും പ്രാസംഗികനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ സാർ, ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ലേഡീസ് വിങ്ങിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജൂലി മാഡം, ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അറിവിന്റെ പ്രതീകമായ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹീം സാർ, പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ, എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ മദേഴ്സ് ഡേയിൽ തന്നെ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ബ്രേവറി അവാർഡ് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷവതിയാണ്. അതിന് വേദി ഒരുക്കി തന്ന അസ്കർ തേഞ്ഞിപ്പാലം സാറിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സാർ ദിവസവും നടത്തുന്ന ഡെയിലി മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എന്നും രാവിലെ 6:30 നടക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചത്. ആ പങ്കുവച്ച അവസരത്തിൽ തന്നെ അതിൽ എല്ലാ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹീം സാർ ഒരു മാതൃകാ അധ്യാപകന്റെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കിയതും എനിക്കിതുപോലെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അബ്ദുറഹീം സാറിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. 1985 നല്ല ഓർമ്മ അതാണ്. 1985 ഞാൻ TTCക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാനും
പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ അനിയനും കൂടി വരാന്തയിൽ ഇരുന്ന് സ്റ്റഡി ലീവിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മ ഒരു ബക്കറ്റുമായി വെള്ളമെടുക്കാൻ കിണറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വലിയൊരു സൗണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് മോട്ടറും കറണ്ടും ഒന്നുമില്ല. ആ ബക്കറ്റ് ഇടുന്ന കയറ് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ കിണറ്റിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ മേൽഭാഗം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ അത് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അമ്മയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല, കെട്ടിൽ ചാടുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ തെരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ തല കുത്തി വീണത് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ തലയൊക്കെ ചെളിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അമ്മയുടെ വായിലും മൂക്കിലും ചെവിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചെളിയൊക്കെ കളഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ കണ്ണു തുറന്നു. എന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടി വന്ന എൻ്റെ അനിയനാണ് വീണ്ടും കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമമായ പൊമ്പ്രയിലാണ് താമസിച്ചത്. അവിടെ കറണ്ടില്ല, വെള്ളമില്ല, വെളിച്ചമില്ല, ആൾക്കാരില്ല. കാരണം ഓരോ മലയുടെ ചെരുവിൽ ഒരു വീടേ ഉള്ളൂ. ഒരു 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്, പിന്നെ അടുത്ത മലയുടെ ചെരുവിലാണ് ഒരു 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വേറൊരു വീട്. അപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും വിളിച്ച് കരഞ്ഞാൽ പോലും അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ ഒരു മനുഷ്യരില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു അപകടം ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയെ കരയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അവിടെ ഈ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വരും. അതിലാരോ ഓടി വന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആ സങ്കടത്തിൽ ആരാണ് ഓടി വന്നത്, എന്താണ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അമ്മയെ കരയിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു. അമ്മ കുറച്ചു നാള് ഇവിടെ പാലക്കാട് തന്നെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി. അമ്മയുടെ കാല് ഫ്രാക്ചറായി. അമ്മയ്ക്ക് നെർവ് സംബന്ധമായി തല കുത്തി വീണത് കൊണ്ട് നെർവിന് കുറച്ച് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ തൊടുപുഴയാണ്, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ. ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ് അവർ വന്ന് അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അച്ഛൻ നാട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ മാത്രം അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛനിനി അവിടെ ഇത്രമാത്രം സ്വത്തുകൾ മുതൽ ഒന്നും വേണ്ട, കുട്ടികളുടെ പഠനവും അമ്മയും മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം എല്ലാം വിറ്റ്, ആ സ്ഥലവും എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കുക. അപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് ദീർഘകാലത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വന്നു. ജോർജ് തിരുവാങ്കുളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ ദീർഘകാലത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മ സുഖം പ്രാപിച്ചു വന്നത്. ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പറയത്തക്ക അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. അമ്മ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി നല്ല മിടുക്കിയായി എൻ്റെ ചെറിയ അനിയന്റെ കൂടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ ഇപ്പൊ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ എനിക്ക് അന്നത്ര ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നറിയില്ല. കാരണം ആരും സഹായിക്കാനുള്ള അവസരത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ധൈര്യമാണ്. അന്ന് അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോഴും ആരും സഹായത്തിനില്ല. രാവിലെ അമ്മയുടെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്താണ് ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയായിരുന്നു, മോളെ ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ വേണമെന്ന്. അവിടെ എല്ലാവരും എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു അന്ന്. പക്ഷെ അത്രയുമുള്ള എനിക്ക് ഈ അമ്മയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ അമ്മയെ ഇന്നും ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നോ അത്രയും നന്നായി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മദേഴ്സ് ഡേയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം സാർ ഒരുക്കി തന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ അനുഭവം പല സ്ഥലത്തും, എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തും, ഇതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പഠിക്കുകയും എനിക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി കിട്ടുകയും 28 വർഷം അധ്യാപികയായും 2 വർഷം ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിട്ടും ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് 2020 ഞാൻ റിട്ടയർ ആയത്. എൻ്റെ ഈ സർവീസ് കാലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൈകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുത്ത മെസ്സേജ്, ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾ സംരക്ഷിക്കും. ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികളാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടി കടന്നുപോയ എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഞാൻ അവരോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ, പേരൻസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആരും മോശമായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓറഞ്ച് ആപ്പിളിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി എനിക്ക് തന്ന ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ്
ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഞാനത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ മാതൃദിനത്തിൽ ഞാനൊരു 4 വരി കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനതവിടെ നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഞാനത് പാടാം. അമ്മ അമ്മയാണെന്നും എനിക്കെന്റെ തോഴിയും ദൈവവും എന്നു ഞാൻ ഓർത്തിടുന്നു. ജീവിതത്തിൻ വഴിത്താരയിൽ എന്നമ്മ കൈപിടിച്ചിടുന്നു പൈതലെ പോൽ. കാലിടറും നേരം ചേർത്തു പിടിച്ചെന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നു സോദരിയായി. സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപികയും എന്നമ്മ തന്നെ. ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ കാതലാണെന്നമ്മ, കരുതലാണെന്നമ്മ, പുണ്യമമ്മ. എന്നും മനതാരിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നൊരു ദേവിതൻ ദിവ്യ പ്രതീകമമ്മ. എന്നും മനതാരിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നൊരു ദേവിതൻ ദിവ്യ പ്രതീകമമ്മ. ഈ വരികൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച, എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച, ഇത്രയും നല്ലൊരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് തന്ന, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. റഹീം സർ, നമുക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കാനുണ്ട് അമ്മക്ക്. Thank you. Ammake, on the behalf of Pushpalata teacher, we can give a gift to Mrs. Rajamma madam, the mother of Pushpalata teacher. So please hand over it. Please. ഇതാണ് Yeah. അമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് മദേഴ്സ് ഡേന്റെ ദിവസം. പുഷ്പലത ടീച്ചറിന്റെ ബിഹാഫില് അസ്കർ സാറ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് രാജമ്മ മാഡത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം അവര് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്ലീസ് രാജമ്മ മാഡം. Thank you. Thank you for receiving. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. 35 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സംഗീതം നടന്നത്. ഞാൻ വെള്ളം കോരാൻ പോയപ്പോ വീണത് എനിക്ക് വീണ കൈവിട്ടു പോയി. തൊട്ടിന്ന് വീണ കയറി ഞാനും കൂടെ വീണത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. എന്റെ മോളെ എന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ഓർക്കുന്നത്. മോളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് എല്ലാവരും ഓടി വന്നു. മക്കളും വന്ന് എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്നെ കരയിൽ എത്തിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. കാലിലൊരു പൊട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റൽ 3 മാസം ഇരുന്നു. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം മക്കളിലൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും. Okay, thank you Rajamma madam, the mother of Pushpalata teacher. She is always an inspiration to Pushpalata teacher. Her prayer and blessing is always with her. Mother's blessing is very important to our well-being, even though they are weak and helpless, but their blessings and dua will always be inspiration to their children. So we should take care of them during this day. I am particularly during the World Mother's Day, I am giving this message to all the people. Okay, thank you madam very much. Receiving. Yeah. Sir, on behalf of all our team, today's participants, platform on all participants, behalf of Dr. Mandana, behalf of you, behalf of Dr. Julie,
on behalf of Dr. Sri Alanko Leelakrishnan, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പുഷ്പലത മാമിനെ പൊന്നട അണിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലീലാകൃഷ്ണൻ സാറ് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. But it is virtually. I will do on behalf of Leelakrishnan sir. This is for Orange Apple on behalf of you all for Pushpalata ma'am. Okay. Thank you, Leelakrishnan sir, for doing this. Since there is a virtual world, we cannot do anything more. In future, we will send to her Yes. through, Exactly. within few days. Please send all these gifts and memento to them. Definitely. Now, I would like to invite Advocate Julie Madam for a felicitation speech. Before inviting her, I would like to introduce her. Advocate Julie ma'am is a leading advocate and legal advisor of the state. She is a very good motivating speaker and giving legal advice to the ladies wing of Orange Apple group. Every Sunday she take class on the legal aspects of ladies and other aspects of family court and all that. She is very impressive talk, and all the members are very impressed with her wisdom. Please, Julie madam, please. Julie ma'am, please. Yes, sir. Yes. First of all, I'm wishing a very happy Mother's Day for all mothers, all proud mothers in Orange Apple Skill platform. On behalf of me and on behalf of the proud and the versatile guest over here. Thank you. ആദ്യമായി ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ മദേഴ്സ് ഡേ ബ്രേവറി അവാർഡിന് അർഹയായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ പുഷ്പലത മാമിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്ത ഡോക്ടർ മന്ദന മേഡം, അതുപോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ സാർ, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ റഹീം അവർകൾ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലേഡീസിനായി ഒരുക്കി തന്ന ചീഫ് മെന്റർ കൂടിയായ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അതിന്റെ എല്ലാമായ ശ്രീ അസ്കർ അവർകൾ, എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നമസ്കാരം നേരുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അവാർഡ് ജേതാവായ പുഷ്പലത മാം, അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അർഹയായ നമ്മുടെ അമ്മമാരിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആയിട്ട് കൂടി അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അമ്മയെ അവർ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ വിഷയമാണ്. അതൊന്നുകൂടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ അസ്കർ സാർ അവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അവാർഡ് അവർക്കായി തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ലേഡീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാൽവെപ്പായിട്ട് ഞാൻ വിലയിരുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, എന്തിനേറെ പുഷ്പലത മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ അമ്മയെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ പോലും എടുത്ത് ചാടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കഥകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് അവരുടെ മുഖതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ വിഷയത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ വാക്കുകൾ, പുഷ്പലത മാമിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് വരികളുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്ന് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം എൻ്റെ കൈകളിൽ കൂടി കടന്നുപോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നാണ്
ബഹുമാനിയായ ടീച്ചർ അവരുടെ അവർ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും സഹോദരന്മാരെ, കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൂടെ പുറത്തു വരും. അപ്പൊ ആ വാക്കുകളാണ് അവരുടെ മേന്മ തീർച്ചയായിട്ടും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അതിവിടെ പുഷ്പലത മാം പറയാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു. അവരുടെ നമ്മൾക്കറിയാം എത്രയോ ടീച്ചർമാർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ടീച്ചർമാരും അതുപോലെ അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോയ ഓരോ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലും കുറച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ ചേർത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അൺപ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് അവർ പഠിപ്പിച്ച ആ സ്കൂളും ഏരിയയും ഒക്കെ അവര് പറയുന്ന ഞാൻ സത്യത്തിൽ വണ്ടറായി പോയി. കാരണം ഇപ്പോഴും ഇത്രയും ലോകം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയും ആ നാടുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാനായി വിധിക്കപ്പെട്ട ടീച്ചർമാരും ഉണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് കൂടി ആ ഒരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കൈകളിലൂടെ കടന്നുപോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരോട് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ധൈര്യം കാണിക്കുകയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പേര് തന്റേടി എന്നാണ് എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തന്റേടുത്തോ ഇല്ല മാം. ഏറ്റവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ തുളുമ്പുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ 10 പേരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് മാമിന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള നന്മ മരങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മളെ നാടിന് ഒരു പ്രചോദനമാണ്, നമ്മുടെ നാടിന് മാതൃകയാണ്. പുഷ്പലത മാമിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ വീണ്ടും ഇതേപോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ലേഡീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അതുപോലെ അസ്കർ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള ഇനിയും ഉള്ള കഴിവ് സർവേശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ മദേഴ്സ് ഡേ എന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അമ്മമാർക്കായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രൗഡായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൊറോണയാൽ നമ്മൾ ലോകം മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ദുരിതത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് കൂടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മദേഴ്സിന് വേണ്ടി, അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി അതിലേറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ അമ്മയെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ സ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഇരുന്ന് എനിക്ക് 2 വാക്ക് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വെർസാറ്റൈലായ ഗസ്റ്റിനോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനൊരവസരം തന്ന ചീഫ് മെന്ററായ ശ്രീ അസ്കർ സാറിനോടും അതുപോലെ എല്ലാ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങളോടും അതുപോലെ എന്നെ ശ്രവിച്ച എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച എന്റെ സഹോദരിമാരും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മദേഴ്സ് ഡേ ആശംസിക്കുന്നു. വിഷ് യു all a good evening. Thank you. Okay, thank you, Advocate Julie Madam, for your inspirational speech and felicitation speech. Now, I would like to invite Alangod Leela Krishnan sir for keynote address. Before he starting, I would like to introduce him. Alangod Leela Krishnan sir, hailing from Alangod village near Pannani. He is a prominent poet, writer, very good orator, and social reformer. He has graduated in economics from EMS College, Pannani. He wrote many books like Nilayude Thirangallude. A cultural research report was made into a documentary film by Doordarshan. He has penned many stories, songs for Malayalam movies, including Egandam. His famous book include Valluvanadan Poorakazhakal, Piyude Pranaya Papangal, etc. are very popular. In this word, I invite Alangod Leela Krishnan sir
for the keynote address. Please. നമസ്കാരം. Thank you. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാമല്ലോ. Yes. ആദരണീയനായ അബ്ദുൾ റഹീം സർ, പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്കർ, ഈ മഹത്തായ ലോക മാതൃദിന ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലോക പ്രശസ്തയായ ഡോക്ടർ മൻഡാന ബർക്കശ്രീ, അബ്ദുസലാം സർ, പുഷ്പലത ടീച്ചർ, ജൂലി മാഡം, രാജമ്മ അമ്മ അടക്കം ഈ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയപൂർണമായ നമസ്കാരം. തീർച്ചയായും വലിയ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് പുഷ്പലത ടീച്ചർക്കുള്ള ബ്രേവറി അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന നിമിഷം ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന്, ഇപ്പൊ വിർച്വൽ ആയിട്ടല്ലേ നമുക്കിത് അനുഭവിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ, എങ്കിലും ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ടോക്കൺ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കിണറ്റിൽ ചാടി, സ്വജീവൻ തൃണവൽ ഗണിച്ച് കിണറ്റിൽ ചാടി അമ്മയെ രക്ഷിച്ചു. ആ അമ്മ ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. 35 വർഷത്തിന് ശേഷം ആ അമ്മയ്ക്ക് കൂടി ആദരം കിട്ടാവുന്ന ഒരു വേൾഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, ഓറഞ്ച് ആപ്പിളിന്റെ വേൾഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും വരാൻ സാധിച്ചു. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ? മാതൃസ്നേഹം എന്നത് എത്രമാത്രം റിവാർഡിങ് ആണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അവസാനമില്ലാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റാണ്. അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ സ്നേഹം മുഴുവൻ വലിയ നിക്ഷേപമായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. നേരത്തെ ഡോക്ടർ മഡാന ബർക്കശ്രീ മാഡം പറഞ്ഞു, ആദ്യം അമ്മ, അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ആദ്യം അമ്മ, രണ്ടാമതും അമ്മ, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞേ മറ്റാരും വരുന്നു. അമ്മയോടുള്ള കടം വീട്ടിൽ തീർക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അമ്മയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ ഒരശ്രദ്ധ മാത്രം മതി നമ്മെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, അല്ലെ? കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ കൈയൊന്ന് ശരീരത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി. പിഞ്ചു കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഓരോ മാതാക്കളും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഓരോ മാതാവായി തീരുന്ന സ്ത്രീയും ഈ കുഞ്ഞ്, മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നീണ്ട ബാല്യമാണ്. പശുക്കുട്ടിയൊക്കെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് ചാടി ഓടിപ്പോകും. ആട്ടിൻകുട്ടി പ്രസവിച്ചാൽ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് ചാടി ഓടിപ്പോകും. മനുഷ്യ ശിശു 10-12 വയസ്സ് വരെ ശിശു തന്നെയാണ്. അത്രയും കാലം അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷയും ശ്രദ്ധയും സ്നേഹവുമാണ് പ്രധാനം. ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയോടുള്ള കടം വീടിത്തീരലില്ല. അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാനിട വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസ്, ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്നാണ്. മാതാവിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം. ഇസ്ലാം സ്വർഗത്തെ വളരെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ്. ആ മതത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസ്, ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം. അതിന്റെ അർത്ഥം, ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്ത് പരിപൂർണമായി ഉമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന് സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെ സ്വർഗത്തിനുള്ള അവകാശം നേടിക്കൊടുക്കും. ഇത് പറയുന്നത് 1400-ലധികം കൊല്ലം മുമ്പാണ്. പറഞ്ഞത് അന്ത്യപ്രവാചകനായി തീർന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാണ്. അദ്ദേഹം അനാഥനായി വളർന്ന ഒരാളാണ്. ഉപ്പ ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി, അബ്ദുള്ള. ഉമ്മ ആമിന ബീവി ഉമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ വളർന്നത്. ഉമ്മയോടൊപ്പം ഉപ്പയുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രവാചകന്. അന്ന് ഒരു മാസം ഉപ്പയുടെ നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ താമസിച്ച് ഉപ്പയുടെ ശവം അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മടക്കത്തിലാണ് ഉമ്മ മരണപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ആ അനാഥാവസ്ഥ അന്ത്യപ്രവാചകൻ ജീവിതകാലത്തുടനീളം, ഒരു അടിമ സ്ത്രീയാണ് അന്ന് ഉമ്മയായിട്ട്, ഉമ്മു ഐമൻ എന്നോ മറ്റോ ആണ് ആ അടിമ സ്ത്രീയുടെ പേര്, അല്ലെ റഹീം സാർ? ഉമ്മു ഐമൻ. ആ അടിമ സ്ത്രീയാണ് ഉമ്മു ഐമൻ. ആ സ്ത്രീയാണ് പിന്നീട് അവരെ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാനൊരു കഥ പറയുന്നത്, അന്ത്യപ്രവാചകൻ ഈ അനാഥത്വം അനുഭവിച്ചൊരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്നൊരു ഹദീസ് പറയാൻ ഇടവന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അനാഥർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം നിലകൊണ്ടത്. ഇസ്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ
ബിലാൽ എന്ന അടിമയെയാണ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നീ അനാഥനായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിന്നില്ലേ? ദൈവം ചോദിക്കും. അനാഥരുടെ കാവലായിരുന്നു എന്നും ദൈവം കരുതി പോകുന്നത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അനാഥത്വം അമ്മ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്, ഉമ്മ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പഴയ ബോണിയമ്മിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഗാനമുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഗാനം കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. സം ടൈം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എ മദർലെസ് ചൈൽഡ്, അല്ലേ? ബോണിയമ്മിന്റെ പ്രശസ്തമായ പാട്ടാണ്. സം ടൈം, പാട്ട് എനിക്ക് പാടാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, ഞാൻ പാടിയ ശരിയാവില്ല. സം ടൈം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എ മദർലെസ് ചൈൽഡ്. ആ ഫീലിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഞാൻ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ ഉമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് എപ്പോഴൊരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നുവോ അവന്റെ അനാഥത്വമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ അനാഥത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അനാഥന്റെ സമ്പത്തുമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. അന്ത്യനാളിൽ അവനും അള്ളാഹുവിനും ഇടയിൽ അകലമുണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ അനാഥരുടെ കൂടെയാണ് ദൈവം എന്നുകൂടി അന്ത്യപ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശുദേവനെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കിടത്തിയ വ്യാകുല മാതാവിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ക്രൂശിതനായി ചോര വാർന്നൊലിക്കുന്ന സ്വന്തം മകനെ മടിയിൽ അങ്ങനെ കിടത്തി ആ വ്യാകുല മാതാവിന്റെ കണ്ണുനീർ, അത് പുത്രൻ മടിയിൽ മരിക്കുന്ന ഒരമ്മ തൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന കണ്ണുനീർ, അത് ഈ മതങ്ങൾ മാതാവിനെ കാണിച്ചു തരുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും. ഞാൻ ജനിച്ച മതത്തിൽ വലിയ ആചാര്യനായി തീർന്ന, ജഗദ്ഗുരുവായി തീർന്ന ആളാണ് ജഗദ്ഗുരു ആദിശങ്കരൻ. ശങ്കരാചാര്യർ സർവജ്ഞപീഠം കയറിയ ആളാണ്. തെക്കൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സർവജ്ഞപീഠം കയറിയ ആളാണ്. അമ്മയോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശങ്കരൻ സന്യസിക്കാൻ പോയത്. ആലുവാപ്പുഴയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാലിൽ ഒരു മുതല കടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മുതല കടി വിടണമെങ്കിൽ എന്നെ സന്യാസത്തിന് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് മകൻ പറഞ്ഞത്. വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്, അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല എന്നറിയാം. അങ്ങനെ അമ്മയോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സന്യാസത്തിന് പോകാനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങിയത്. അന്ന് അമ്മ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നുമ്പോൾ നീ എന്റെ അടുത്ത് വരണം. ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് സന്യാസിമാർക്ക് അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒന്നുമില്ല, പൂർവാശ്രമമില്ല. സന്യാസി ആയാൽ പിന്നെ വീടില്ല. ലോകത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ്. സർവജ്ഞപീഠം കയറി ലോകം കീഴടക്കിയ ജഗദ്ഗുരുവായി. പക്ഷേ അമ്മ ശയ്യാവലംബിയായ സമയത്ത് അമ്മ കാണണമെന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ജഗദ്ഗുരു ആദിശങ്കരൻ അമ്മയുടെ ശയ്യയുടെ അടുത്തെത്തി. ദീനക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് 5 ശ്ലോകങ്ങൾ ശങ്കരൻ, ജഗദ്ഗുരു ആദിശങ്കരൻ അമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. ഞാൻ 5 ശ്ലോകവും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഒരു ശ്ലോകം, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് അസ്താം താവതീയം പ്രസൂതി സമയേ ദുർവാര ശൂലവ്യഥ നൈരുച്യം തനുശോഷണം മലമയീ ശയ്യാച്ച സംവത്സരി ഏകസ്യാപിന ഗർഭഭാര ഭരണ ക്ലേശസ്യ യസ്യ ക്ഷമോ ധാതും നിഷ്കൃതിം ഉന്നതോപി തനയ തസ്യൈ ജനന്യൈ നമ്മ. സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ്. അതിന്റെ മലയാളം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്: അമ്മേ, എന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഊറിയ നിമിഷം മുതൽ അവിടുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? 10 മാസം എന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നില്ലേ? നൈരുച്യം, രുചിയില്ലാതെ, തനുശോഷണം, ശരീരം ശോഷിച്ച് അവിടുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കായ ശൂലങ്ങൾ തറച്ചു കയറുന്ന വേദന അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചില്ലേ? ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മലമൂത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശയ്യയിൽ പോലും അവിടുന്ന് കിടന്നില്ലേ? തസ്യൈ ജനന്യൈ നമ. ഞാൻ അമ്മയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഒറ്റ നമസ്കാരമാണ് ശങ്കരന്റെ. അമ്മയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാൽക്കലാണ് നമസ്കരിക്കുക. നമസ്കരിച്ചാൽ അമ്മയുടെ കാൽക്കലുള്ള സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാണ്. അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന ഹദീസും തസ്യൈ ജനന്യൈ നമ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യരുടെ വന്ദനവും ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ്, അമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ്. നമസ്കരിക്കുക. നമസ്കരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാവും, കാൽച്ചുവട്ടിലെ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാവും. ഞാൻ പറയുന്നത്, മതങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം ആളുകൾ അകലുന്ന കാലമാണ്. ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് ഭരണകൂടങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന കാലമാണ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ ഒരു മാതാവാണ്. 130 കോടി മക്കളെ പ്രസവിച്ച മാതാവാണ്. ഇവിടെ രാമൻ വീണാലും ജോസഫ് വീണാലും മുഹമ്മദ് വീണാലും ഒരുപോലെ നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കരയുന്ന മാതാവിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലത്ത് വിശേഷിച്ചും ഏതെങ്കിലും മക്കളെ, ഒരു വിഭാഗം മക്കളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ചാൽ അമ്മ പൊറുക്കുകയില്ല. ഉമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല,
സ്വർണം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല, എത്ര സമ്പത്തും കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഉമ്മ എന്തേ പറയുള്ളൂ? നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണം. ഉമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ. എന്താണ്? മക്കൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ നല്ല നിലയിലായി മറ്റൊരു മകനോ മകളോ വളരെ കഷ്ടത്തിലായാൽ അമ്മ സന്തോഷിക്കില്ല. ഈ കഷ്ടത്തിലായ മക്കളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അമ്മ. അതൊരു സഹജമാണ്. ഏത് വീട്ടിലെ കഥ നോക്കിയാലും ആവും ഉമ്മ എപ്പോഴും ദുർബലന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലയുടെ കൂടെയാവും. ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹം മക്കൾ തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടാകരുത്. സ്വത്തിന്റെ പേരിലോ എന്തിന്റെയെങ്കിലും പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിക്കാതെ മക്കൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. ഇത് വേൾഡ് മദേഴ്സ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരൊക്കെ ഏകോദര സഹോദരന്മാരായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോകത്തെ എല്ലാ മാതാക്കളും സന്തോഷിക്കൂ. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. വസുധൈവ കുടുംബകം, ഭൂമി മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാനിട വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം, മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും പുരുഷനിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഗോത്രങ്ങളുടെ അടയാള വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഞാനും റഹീം സാറും അബ്ദുസലാം സാഹിബും അഷ്കറും മഡാന മേഡവും പുഷ്പലത മേഡവും ജൂലി മേഡവും ഒക്കെ ഒരു അമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ്, ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ മക്കളാണ്, ഒരു അമ്മച്ചി പെറ്റ മക്കളാണ്, ഒരു മമ്മി പെറ്റ മക്കളാണ്. എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. 10 മാസം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച മാതാവിന്റെ മക്കളാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റഹീം സാറിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാതൃസ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ സഹോദര സ്നേഹമുള്ളൂ. ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിലേ മക്കൾ തമ്മിൽ അടുപ്പമുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചറിയാം. ഉമ്മ ഉള്ളിടത്തോളം കാലമാണ് മക്കൾക്ക് തമ്മിൽ സ്നേഹമുള്ളൂ. അമ്മ പോയാൽ പിന്നെ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ പോയി. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ, അമ്മ, അമ്മച്ചി, മാതാവ് എന്ന സങ്കല്പം സ്നേഹത്തിന്റെ പരമമായ ഭാവമാണ്. വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ സിനിമാ പാട്ടുണ്ട്, അമ്മേ അമ്മേ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ ഞാൻ ആര്, ദൈവം ആര്. ആദിയിൽ ഭൂമിയും വാനവും തീർത്തത് ദൈവമായിരിക്കാം, 6-ാം നാളിൽ മനുഷ്യനെ തീർത്തതും ദൈവമായിരിക്കാം. ആ ദൈവത്തെ പെറ്റു വളർത്തിയത് അമ്മയല്ലോ അമ്മ, ആ ദൈവത്തെ മുലപ്പാലൂട്ടിയത് അമ്മയല്ലോ അമ്മ. അമ്മയുടെ ശൈശവ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൺപാവകളായിരുന്നു. വയലാർ പറയുന്നത്, അമ്മ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് പാവകളായിട്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ടത്, കളിപ്പിക്കുന്ന പാവകൾ. വയലാറിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ദൈവം ഒരമ്മ പ്രസവിച്ചുണ്ടായതാണെന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മതങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന ദൈവം ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, ജനിച്ചിട്ടില്ല, ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. കുൽഹു അല്ലാഹു വഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനുമാണ് ദൈവം. ആത്മയോനി സ്വയം ജാത എന്നാണ് സഹസ്രനാമം പറയുന്നത്. ദൈവം ജനിച്ചിട്ടില്ല, അനാദ്യന്തനാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും കവി ഒരമ്മയ്ക്ക് പിറന്നതാണ് ദൈവം എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിന്റെ ഒരു കവിതയിൽ പറയാം, അമ്മയല്ലാതൊരു ദൈവമുണ്ടോ, അതിലും വലിയൊരു കോവിലുണ്ടോ, കാലം മറക്കാത്ത ത്യാഗമല്ലേ അമ്മ, കാണപ്പെടുന്നതാം ദൈവമല്ലേ. നിങ്ങളൊക്കെ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് കോപ്പി എഴുതി പഠിച്ചൊരു തലമുറയിൽ വളർന്ന ആളുകളാണ്. മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും ദൈവത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മാതാപിതാക്കളെ കരുതലോടെ പരിപാലിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്കും പോലും പറയരുത്. മാതാവിനെ ഒരു കാരണവശാലും വേദനിപ്പിക്കരുത്. ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി മാതാവും പിതാവുമാണ്, നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചവരാണ്. ദൈവത്തിന് എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഉമ്മമാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് NP മുഹമ്മദ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഖുറാന്റെ ഒരു സന്ദേശത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ തലമുറ പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രസവിച്ച മാതാവ്, അത് ഏത് മതത്തിൽ പിറന്ന മാതാവാണെങ്കിലും. എനിക്കൊരു അനുഭവം, മറക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു അനുഭവം. 5-8 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ പ്രദേശത്ത് ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായി. നിങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും. സഫ്വാൻ വധം. കുഴൽപ്പണ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ പോരാട്ടമാണ്, അല്ലാതെ അതിൽ മതവും ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നുമില്ല. 2 കുഴൽപ്പണ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു കരിയർ ആയിരുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വെച്ച് അവനെ പിടികൂടി കാറിലിട്ട് കൊന്ന് പാടത്ത് വലിച്ചത്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ചപ്പുറത്താണ് ആ ശവം കാണപ്പെട്ടത്. അവനെ കൊല്ലാനിടയായ സ്ഥലം 3 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് പിടികൂടിയത്. അതെന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. 5-8 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്.
ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ അമ്മമാരും ഉമ്മമാരും കൂടി നിന്ന് വർത്താനം പറയാം. തലേന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് സഫ്വാൻ എന്ന കുട്ടിയെ പിടികൂടി വധിച്ചു കളഞ്ഞത്. വധിച്ച് കാറിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ആ ഉമ്മമാരും അമ്മമാരും അതിന്റെ ദുഃഖം പങ്കുവെച്ച് നിൽക്കുക. ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ പ്രായം ചെന്നൊരു ഉമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഇതെന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, പൊന്നാര മോനെ, ആ അക്രമക്കാരെ കണ്ട ആ കുട്ടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഓടിപ്പോണ വഴിയിൽ ഒരു അഴുക്കോമ്പിൽ തട്ടി അവൻ വീണുപോയി. അഴുക്കോൽ ചലി തുണി തോരയിടാനുള്ള ഒരു അഴുക്കോൽമ തട്ടി വീണുപോയി. അക്രമക്കാരെ കൂടി ഓടി വന്നു അവനെ പിടിച്ച് കാറ് കയറ്റി. എന്റെ പൊന്നാര മോനെ, ആദ്യത്തെ കുത്തിയപ്പോ എന്റെ ഉമ്മാന്ന് ആ കുട്ടി ഒരു നിലവിളിച്ചപ്പോൾ പോനെ രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ല, നിലവിളി ഇങ്ങനെ കേൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഉമ്മ പ്രസവിച്ച മകനല്ല. ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ആ കുട്ടിയെ അറിയില്ല. എവിടെയോ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് അക്രമികളാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കത്തി നെഞ്ചിൽ താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് നിലവിളിച്ച നിലവിളി കേട്ട് ഉറങ്ങാനാവാത്ത അനേക കോടി മാതാക്കളുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. അത് ഇന്ത്യയാകാം, ലോകത്തിലായിട്ട്. ഇപ്പൊ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവനും ഒരു മാതാവുണ്ട്. പക്ഷെ അമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും കരുതി വളർത്തിയ ഒരു മാതാവിന്റെ പുത്രനാണ് മരിക്കുന്നത്. ഓരോ ജീവനും നമ്മുടെ സഹോദരനാണ്. ഇതാണ് ലോക മാതൃദിനത്തിൽ മറ്റെന്താണ് പറയുക? ഈ മാതൃബോധം. ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് കാവ്യരംഗത്ത് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ. പൊന്നാനിക്കളരിക്ക് ഗുരുനാഥനായിരുന്നു. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കവിത ചൊല്ലിയതിന് ഒരു പുരസ്കാരം വാങ്ങാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്നേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇടശ്ശേരിയുടെ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു കവിതയിൽ ബിംബിസാരന്റെ ഇടയൻ, അതിൽ കുറച്ച് വരികളുണ്ട്. എനിക്കും ഒരു മാതുണ്ടായി ഇപ്പോൾ, എന്നെ നൃപന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വിൽക്കാശപ്പടി എന്നുടെ കോന്തലക്കൽ ഉടക്കിയവൾ, അവൾക്ക് കുളിരിന് കമ്പിളി നേടി പിന്നീടെന്നോ ഞാൻ ചെൽകെ, ഒരട്ടി മണ്ണ് പുതച്ച് കിടപ്പു വീടാ കടമേ മമ ജന്മം. നോക്കൂ, ആ ഇടയൻ പറയാണ്, എനിക്കൊരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ പോറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുതിർന്നപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ രാജാവിന് വിറ്റു. ഇടയനായിട്ട് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയന്റെ ജോലിക്ക് വിൽക്കുകയാണ്. അന്നൊക്കെ ബോണ്ടഡ് ലേബറേഴ്സ് ആണ്. അടിമ കച്ചവടം നിലനിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. അടിമയാക്കി വിറ്റു. വിറ്റപ്പോൾ വിൽക്കാശ് കിട്ടും. ഒരു അടിമയെ വിറ്റാൽ വിറ്റ പൈസ വിൽക്കാശ്. ആ പൈസ അമ്മ എടുത്തില്ല. ആ കിട്ടിയ പൈസ മകന്റെ കോന്തലക്കൽ കെട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇത് നിനക്ക് ഇരിക്കട്ടെ, അമ്മയ്ക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ്, നിനക്ക് ആവശ്യം വരും. അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുത്തു. ആ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രികളിൽ അമ്മ പറയും, ഒരു കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവമേ. വേറെ ഒന്നും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട. മകൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു ദുഃഖമാണ്. ഒരു കമ്പിളി കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾക്ക് കുളിരിന് കമ്പിളി നേടി പിന്നീടെന്നോ ഞാൻ ചെൽകെ, ഒരട്ടി മണ്ണ് പുതച്ച് കിടപ്പു വീടാ കടമേ മമ ജന്മം. പുതപ്പും കൂടി ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഒരട്ടി മണ്ണ് പുതച്ച് കിടക്കുകയാണ്. വീടാ കടമേ മമ ജന്മം. എന്റെ കടം, എന്റെ ജന്മം കടമാണ്. അമ്മയ്ക്ക് കടമാണ്, ഉമ്മയ്ക്ക് കടമാണ്. നമ്മുടെ ആരുടെ ജന്മമാണ് മാതാവിന് കടമില്ലാതായിട്ടുള്ളത്? മാതാവിനോടുള്ള കടം എന്നാണ് വീട്ടിൽ തീരുക? ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലനട അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആധുനിക മലയാളിയാണ്. നിങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അമ്മമാരെ ഗുരുവായൂരിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നടന്നുള്ളൂ, തൊഴാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന 2.5 വർഷം മുമ്പ്. ഇതൊക്കെ എന്റെ അനുഭവം കൂടി ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കേൾക്കാനൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും എന്നോട് പറയാം. 2.5 കൊല്ലം മുമ്പ് ഗുരുവായൂരിൽ ഞാനൊരു വൃദ്ധസദനം അഗതി, ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ച മക്കളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇതുപോലെ, ഈ പ്രസംഗകരുടെ ദുരന്തം എന്താ വെച്ചാൽ, നല്ല കാര്യം പറയാനാണെങ്കിലും ദുരന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. അവിടെ ഈ അനാഥരായ ഉമ്മയും പാപ്പയും അച്ഛനും അമ്മയും പാർപ്പിച്ച ഒരു അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ അതിന് 1 മാസം മുമ്പ് ഒരേ ഒരു മകൻ ഗുരുവായൂർ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച കഥ കേട്ടിരുന്നു. ആ അമ്മയെ അവിടെ കാണാനിട വന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആള് പറയാണ്, ഒറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ. അമ്മ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വലിയ ഭക്തയാണ്. അമ്മയെ ഗുരുവായൂർ തൊഴാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന. ഗുരുവായൂർ അമ്പലം നടയിലെത്തി അമ്മ ഗുരുവായൂരപ്പ വെച്ച് തൊഴുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മകനും ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ മുങ്ങി. അമ്മയെ ആ വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറക്ക നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിലവിളിച്ചത്. ആ അമ്മ നിലവിളിച്ചത്, എന്റെ കുട്ടി പോയിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇവിടുത്തെ വഴിയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് വഴി തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്റെ കുട്ടിക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ, നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വിളിക്കുന്നു. അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്റെ മകൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയതാണ്, അവന് വഴി അറിയാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞ അമ്മയാണ്. ഈ അമ്മമാരുണ്ട്. പഴയൊരു ചൈനീസ് നാടോടി കഥയുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കേട്ട കഥയായിരിക്കും. കാമുകനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് മാത്രമേ സ്നേഹം പാടുള്ളൂ,
അപ്പൊ അമ്മയോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് ആൾക്കറിയാം. മറ്റെല്ലാ സ്നേഹവും പുറത്തു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അമ്മയെയും തന്നെയും തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കാമുകന്റെ സ്നേഹം, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവന്റെ സ്നേഹം അമ്മയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകരുത്. എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ മനുഷ്യരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നം, ഈ സ്നേഹം തൂക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായാൽ ഭാര്യ പണങ്ങും, ഭാര്യയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായാൽ അമ്മയും പണങ്ങും. അവിടെ സ്നേഹം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കൈ ഉറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, മിക്കവാറും വീടുകളിൽ സംഭവിക്കാറുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഉമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹം ഇത്തിരി കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ഭാര്യയ്ക്ക് വിഷമം വരും, മക്കൾക്ക് വിഷമം വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സംഘർഷം ആണ് ഈ കാമുകി പങ്കുവെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാവൂ. നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്മയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അമ്മയെ കൊന്ന് അമ്മയുടെ ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് എന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇതൊരു ചൈനീസ് നാടോടി കഥയാണ് കേട്ടോ, ഉണ്ടായതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ കാമുകിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അമ്മയെ കൊന്ന് അമ്മയുടെ ഹൃദയം പറിച്ചെറിഞ്ഞ് കാമുകിയുടെ അടുത്തെത്താനുള്ള ആവേശത്തോടു കൂടി ഈ ഹൃദയവുമായി ഓടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മകൻ കാൽ വഴുതി വീടുപോയി. ഉടനെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഹൃദയം വല്ലാത്ത വെമ്പലോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ചോദിച്ചു, മോനെ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. നോക്കൂ, മരിച്ച മാതാവിന്റെ ഹൃദയം അപ്പോഴും കൊന്ന മകന് വേണ്ടി സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലപ്പുറം അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് പറയുക? അതാണ് മാതൃത്വം, അതാണ് അമ്മ, അതാണ് ഉമ്മ. ഉമ്മയുള്ളവരൊക്കെ സഹോദരന്മാരാണ്. ഉമ്മ മരിച്ചു പോയാലും ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം മരിക്കുന്നില്ല, അമ്മയുടെ സ്നേഹം മരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുഷ്പലത MP എന്ന ടീച്ചർ 35 വർഷം മുമ്പ് സ്വന്തം ജീവിതം പോലും വകവയ്ക്കാതെ കിണറ്റിൽ വീണ്ടുപോയ അമ്മയെ നോക്കൂ. ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആലോചിക്കണം. അന്ന് ഡിഗ്രി കിட்ட പഠിക്കല്ലേ, എടുത്ത് ചാടി പോകുന്നു, അറിയാതെ ചാടി പോകുന്നതാണ്. ആ സ്നേഹമാണ് ചാടിക്കുന്നത്. ഞാൻ മരിക്കുന്നു ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആ മുഖത്തും കണ്ണിലും ചെവിയിലൊക്കെ വന്ന ചെളി കളഞ്ഞ് അമ്മയെ രക്ഷിച്ച ആ ഒരു ജീവിതത്തിനാണ് 35 വർഷത്തിന് ശേഷം ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അംഗീകാരം നൽകിയത്. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും അഭിമാനവും ആത്മാവിൽ പുളകവും ഉണ്ടായി. കാരണം നിങ്ങൾ ആ പൊന്നാട അമ്മയ്ക്ക് ചാർത്തിച്ചത് എന്റെ കൈകൊണ്ടാണല്ലോ. വിർച്വൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മയെ സ്പർശിച്ചു. രാജമ്മ എന്ന അമ്മയെ സ്പർശിക്കാൻ അബ്ദുൾ റഹീം സാറ് എനിക്കൊരു അവസരം തന്നു. ഈ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായി. റഹീം സാറിനെ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. റഹീം സാറിന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ഉമർ തറമേൽ. ഉമർ തറമേൽ പറഞ്ഞു, പരമസാത്വികനായ ഒരു പ്രൊഫസറാണ്, താങ്കളെ ഒരു പരിപാടിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉമർ തറമേൽ എന്റെ സഹോദരനാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്. അദ്ദേഹവും ഈ നാട്ടുകാരനാണ്, മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ്. ഞങ്ങളൊരു ജില്ലക്കാരാണ്. ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു വലിയ ഗുണം, ഇത്രയേറെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിമാനം. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരൻ അഷ്കർ സാറും ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ. ഞാൻ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് ചെറുതാക്കി പറയല്ല കേട്ടോ. ഈ മലപ്പുറം ഒരു ലോകമായാൽ മലപ്പുറത്തുകാരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ. പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മലപ്പുറത്തുകാരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മലപ്പുറത്ത് വന്ന് ജീവിച്ചാൽ ഒരാൾ മലപ്പുറം വിട്ട് പോവുകയില്ല. അപ്പൊ മലപ്പുറം ഒരു ലോകമായി തീർന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ആരും പരസ്പരം കൊല്ലാത്ത, ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ പേരിൽ പരസ്പരം അകൽച്ചകളില്ലാത്ത ഒരു മഹാസ്നേഹ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ അമ്മമാർ, ഉമ്മമാർ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജഗന്നിയന്താവായ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ഓറഞ്ച് ആപ്പിളിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ ദിവസം എനിക്ക് തന്ന ബഹുമതിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരോടും, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ ആദരവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അബ്ദുൾ റഹീം സാറിന് എൻ്റെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. സന്തോഷം. വളരെ സന്തോഷം. റഹീം സാർ പൊന്നാനിയിലെ ആലങ്കോട് നിന്ന് നമ്മളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ഇത്ര രസകരമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മളെല്ലാവരെയും ഈ മഹനീയ ദിനത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചതിന്, ഒരു എൻറിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഓറഞ്ച് ആപ്പിളിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യ ആലങ്കോട് ഇലക്ഷൻ സാർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ അസ്കർ സാർ, ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാക്കും കൂടി. ഹൈലി ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സലന്റ്. അമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട്, നബി തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാതാവിൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ വാക്കുകൾ ആലങ്കോട് സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൃദയം തുടിച്ചുപോയി.
ഇത്രയും നല്ല മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച്, ഇതിലും നല്ല സ്പീച്ച് ഏതാണ് ഉണ്ടാവുക? തീർച്ചയായിട്ടും വി ആർ വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു ആലങ്കോട് സാർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എക്സാക്ട്ലി, തീർച്ചയായും. Now, നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത്, ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് മോട്ടിവേഷൻ മോൺസ്റ്റർ എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ Okay. സലാംക്കാണ് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നത്. Okay. Most welcome. സലാംക്ക, പ്ലീസ്. ഹലോ. പ്ലീസ്. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠയായ ഒരു സദസ്സിൽ കയറിയിരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ മാതൃസ്നേഹ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ പുഷ്പലത ടീച്ചറെ അനുമോദിച്ച ഈ നിമിഷങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. ആലങ്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണ സാർ അവരുടെ പ്രസംഗം എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ തഴച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ സംസാരം എന്നെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സും ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും സർവശക്തൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ തന്നെ കുറെ അമ്മമാര് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടില്. അതും കൂടി നമ്മൾ കണക്കെടുക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ നല്ല ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും പുഷ്പലതയിൽ നമുക്കും കുടുംബത്തിനും അമ്മക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Okay. Thank you, Salam Saab. Very good. Thanks, sir. Welcome, Shibi, madam, for felicitations. A very good afternoon to all. മദേഴ്സ് ഡേ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു. എൻ്റെ 2 സഹപാഠികൾ, സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നയാളും വാങ്ങുന്നയാളും എൻ്റെ സഹപാഠികളാണ് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. മാഡത്തിന്റെ, പുഷ്പലത മാമിന്റെ ഇത്തരമൊരു ധീരമായ പ്രവൃത്തിയെ ആദ്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അബ്ദുറഹീം സാറാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ അഭിനന്ദനത്തിന് അർഹനാണെന്ന് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനാണ്, അതേസമയം തന്നെ വളരെ സാത്വികനായി, അത് പറഞ്ഞു, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത ഹൃദയമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. പുഷ്പലത മാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല്, മാഡം തൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് ഇന്ന്. കാരണം മാഡത്തിന് നമ്മൾ ഒരു മദേഴ്സ് ഡേയില് അമ്മ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആദരിച്ചപ്പോൾ മാഡത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ടത്. കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ആദരമാണ് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ മാഡത്തിന് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനിക്കാം. സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ആദരവ്, ഒരു അംഗീകാരം, ഒരു സന്തോഷം ഏത് മകൾക്കാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക? സത്യത്തില് എനിക്ക് ചെറിയ അസൂയ വരെ തോന്നിപ്പോകുന്നു. എല്ലാ ഇത്തരം സൽപ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പലരും പലപ്പോഴും അവരർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം കിട്ടാത്തവർ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പുഷ്പലത മാമിന്റെ തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചാനലുകൾ വഴിയും പേപ്പറുകൾ വഴിയും ഒക്കെ എപ്പോഴേ അത് വൈറലായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അക്കാലത്ത് നടന്ന ആ പ്രവൃത്തി വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും കാലം അത് പലിശയടക്കം തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ. അപ്പോ നമുക്കും ഇത്തരം സൽപ്രവൃത്തികൾ നാം എപ്പോ ചെയ്താലും തീർച്ചയായും അത് മാനിക്കപ്പെടും. ഒരു നാൾ തീർച്ചയായും അത് മാനിക്കപ്പെടും എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഈ ഇത്തരം ഒരു അംഗീകാരം. ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള ആളുകൾ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. ഇതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അബ്ദുൾ റഹീം സർ, അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് മന്ദര മാം, ഇവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ബൃഹത്തായ ഈ ചടങ്ങിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു സൽപ്രവൃത്തിക്ക് ആദരം കിട്ടുക എന്നത് സൽപ്രവൃത്തികൾ മുടങ്ങാതെ മടിക്കാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, madam. So we are sorry you are with us still, and we really appreciate your
spirit of participating with us in this moment. അതേപോലെ തന്നെ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ വല്ലാത്ത ഒരു സ്പിരിറ്റാണ്, നമ്മളെ ശരിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. സോ സസ്ന മാം ഉണ്ട്. സസ്ന മാം, നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ വരിയിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ടീം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും കടന്നുപോയത്. മാതൃദിനം ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ആരെ ആദരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് പുഷ്പലത മാം ഇന്ന് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പല തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു സമയം, അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ദിവസങ്ങളായിട്ട് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടൊക്കെ സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ചില ഓറഞ്ച് ആപ്പിളിലെ ചില മീറ്റിങ്ങുകൾ വരാതിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പുഷ്പലത മാം. എറണാകുളത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫാമിലി ഓക്കെ അല്ലേ, മാമിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം മാമിന് സ്വന്തം അമ്മയോട് മാത്രമല്ലാട്ടോ കരുതൽ, മാമിന് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും പുഷ്പലത മാം ആ കരുതൽ കാണിക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോ സന്തോഷം തോന്നുന്നു, അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ശരിക്കും ആ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടവും സന്തോഷവും അഭിമാനവും കൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരെ വന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പുഷ്പലത മാം. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അബ്ദുൾ റഹീം സാറും അസ്കർ സാറും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി, സന്തോഷം തോന്നുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഓറഞ്ച് ആപ്പിളിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു ടു ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you so much. നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. So sorry, we are winding up the session. So for doing vote of thanks, I invite the head of the Department of Museology, Aligarh Muslim University, and the global vice president of the organization in the world, Dr. Abdurrahim, Professor Abdurrahim, ഈ സെഷന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇതിനെ ഓടി നടന്ന്, എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രസം അലിഗഡിലെ ഇപ്പോൾ ദിവസം കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന്റെ അളവ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോള് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആ തിരക്കിനിടയിൽ പോലും പുഷ്പലത മാമിനെ ധീരതക്കുള്ള അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ച ആ ഒരു ധൃതിക്കിടയിലും മോളെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നഴ്സസിന്റെ പുറകിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നഴ്സസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഈസ് റണ്ണിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് ബിഹൈൻഡ് നഴ്സസ് ടു റിക്കവർ ഹിസ് daughter from corona COVID-19 and was in severe condition. And alhamdulillah, all are well now, I think. And this is an awesome woman. Internally spirit oriented ആയിട്ട് സൊസൈറ്റിയെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ ഒരുക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം മ്യൂച്വലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി. നമ്മളുടെ സ്ലോഗൻ തന്നെ കളറിംഗ് ലൈവ്സ് ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളി എന്നാണ്. ഫലപ്രദമായ രൂപത്തിൽ ജീവിതങ്ങളെ നിറം പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓറഞ്ച് ആപ്പിളിന്റെ സ്ലോഗൻ. അത് എല്ലാ കാലവും എപ്പോഴും ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയനായ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹീം സാറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. പ്ലീസ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹീം ഡൂയിങ് ദ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അസ്കർ സാർ ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. I express my deep sense of gratitude to all the participants, especially the guest speakers like Mandana Barkaleshi from Australia, Alangod Leelakrishnan sir from Punani, and Amara Bravery Award winner Pushpalata teacher and her mother Rajamma madam. The felicitation speakers like Julie madam, Shibi, Sasna madam, and overall conducting the program by Askar sir, the chief mentor of Orange Apple team, and his son Ryan, who worked day and night for designing the memento and poster and all that, and all the people who are working for this program, including the participants who made this program very successful. So thank you very much. But I would like to say a few words about mother. You know, mother jumping into a well or river may be very common, or we may hear many times in the newspaper, but it is a very rare thing, you know, the mother, the children or a girl jump into the well
to save her mother, because the relation, the bond between the mother and children is highly spiritual. So it is a God-gifted thing. But whatever it may be, nowadays many speakers that about the old age home, and the people are not caring their mothers. So this day is celebrating to highlight or emphasize to take care of their mothers. And almost all the speakers highlighted that the heaven or the Jannat is on the mother's leg. So that is highlighted by all the speakers. And just to say about a small story about what happened in the Saudi Arabia. രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ്, യങ്ങർ ബ്രദറും എൽഡർ ബ്രദറും തമ്മിൽ ഒരു കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് കോർട്ടിൽ. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ തൻ്റെ മദറിനെ സംരക്ഷിച്ചതിന് എൽഡർ ബ്രദർ പറയാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഞാൻ വളരെ വയസ്സായ ആളാണ്, ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മദറിനെ നോക്കാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ അവകാശമുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇളയ മകൻ പറയുകയാണ്, ഇത്രയും കാലം 10-40 വർഷത്തോളം എൽഡർ ബ്രദറാണ് ഈ മദറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മദറിനെ നോക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവസരം തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മദറിനെ നോക്കാതെ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് എന്താണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടാളും കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ പാരൻസിന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വരെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മദേഴ്സ് ഡേയിൽ എല്ലാവരും തൻ്റെ മദേഴ്സിനെ കെയർ ചെയ്യണം, ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് എത്ര വീക്കായി, അവർക്ക് നമുക്ക് യാതൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലായാൽ പോലും അവരുടെ ദുആ, അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ് മാത്രം മതി നമ്മളെ എല്ലാ വെൽബീയിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്മയുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ്, പാരൻസിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകണം. ഈ ദിവസം ഈ മെസ്സേജ് ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പാൻഡമിക് situation, particularly old age people are missing a lot, so take care of you and your parents. That is today's message. Thank you very much. Thank you. സന്തോഷം. നന്ദി, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you. God bless. Okay, nam wind up ചെയ്യാം. Okay, thank you. Thank you to all participants and guest speakers. Thank you very much.